अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मव्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमनावास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं पुरिकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्योऽसि कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षणलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाभ्ये नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दस्य जीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोननं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडयवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवरिदिनाडियन्नं தென்குருகூர் என்றும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடிமையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் எழுந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்புது ஓர் பயணம் இனத்தாரை அல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் தேதும் புரியவில்லை என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எழுந்து பெருங்கீர்த்தி இரமான் சுமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் சடகோபன் சந்தமிழ் வேதன் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாவான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் நீன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வடத்தை தாய் ராமானுசம் மிக்கவரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கியலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருபியோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువరిత్తం దివ్య ప్రబంధం, అందులో మనం 67వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. ఇందులో మామూలుగా నాయకుడు నాయకుని గురించి ఒకడు కూర్చుని బాధపడిపోతూ ఉంటే నా స్నేహితుడు వచ్చి, ఏమిటయ్యా మరి నీ మగవాడివి ధైర్యంగా ఉండాలి, ఎందుకు ఇలా బాధపడతావు అని అంటే, నీకు తెలియదయ్యా, అవతల బాధ పెట్టే విషయం అంత బలీయంగా ఉంది కాబట్టి నేను బాధపడుతున్నాను, ఇది చెప్తే నీకు అర్థం కాదు,
అని అంటూ బలహాని అంటే తన బలాన్ని హరింపచేసే శక్తి ఆ నాయకు యొక్క చూపుల్లో ఉంది అన్న విషయాన్ని అందమైన పాసురం ద్వారా మనకి చెప్తూ, ఒక కంటికి తామర పుష్పాలను పోలికగా చెప్తామా, లేకపోతే కలువ పుష్పాలని ఉపమానంగా చెప్తామా, లేకపోతే వేలాయుధాన్ని పోలికగా చెప్తామా, లేకపోతే సొర చేప బేడిస చేపలు అంటారట అలాంటి వాటిని పోలికగా చెప్తామా, లేకపోతే లేడి కన్నులను పోలికగా చెప్తామా? కంటికి ఎన్ని ఉపమానాలు చెప్పాలో చెప్పవచ్చో వాటన్నిటినీ కూడా అందంగా ఈ పాసురంలో మిళితము చేసి అలాంటి కళ్ళు నన్ను నిలవనీయకుండా చేస్తున్నాయి అనేటువంటి నాయకి యొక్క నేత్ర సౌందర్యాన్ని చెప్పడం మనం రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. వేదాంతపరమైనటువంటి భావాలు, భక్తి, తాత్పర్యం వేరు. కవితాపరమైనటువంటి అందాలు, అలంకారాలు, ఉపమానాలు, వీటి యొక్క వైభవం వేరు. అంటే ఒక కవితాపరమైనటువంటి శైలి తిరువిరుత్తంలో ఎన్ని అలంకారాలతో ఎంత అందంగా ఎలా పోల్చబడింది అనేటువంటి దృష్టితో చూస్తే ఇవాళ పాసురంలో కళ్ళకి ఎన్ని పోలికలు చెప్తామో ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు. మనకి పాసురంలో పట్టినంత కొన్ని ఉపమానాల్ని ఎలా చెప్పారు అనేదాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాము. 67వ పాసురం తిరువిరుత్తం. காவியும் நீலமும் வேலும் கயலும் பல பல என்று ஆவியின் தன்மை அளவல்ல பாரிப்பு அசுரை செத்த மாவியம் புல்வல்ல மாதவன் கோவிந்தன் வேங்கடம் சேர் தூவி அம்பேடை என்னாள் கங்களாய துணை மலரே. అసురై చెత్త రెండో పాదం చివరిని చూడండి. అసురై చెత్త రాక్షసులని నశింపచేసినటువంటి వాడు స్వామి. ఆయన ఎలాంటి వాడండి? మా బియ్యం పుల్ వల్ల ఇక్కడ గరుడ వాహనారూఢునిగా చెప్తున్నారండి. గరుత్మంతుడు మా చాలా పెద్ద పక్షి కులాలకే మూల పురుషుడైనటువంటి వాడు స్వామి. పెరుమాళ్ల చేత వరం అడిగించుకుని తాను ఆయనకి వాహనుడుగా, ధ్వజంగా తన జీవితాన్ని కైంకర్యంలో, సేవా తత్పరతలో నియంత్రించుకున్నటువంటి మహనీయుడు అని. ఎందుకంటే ఆయన వేగాన్ని గురించి మనకి ఎంత చెప్పుకున్నా రెండు అర్థాలు. ఒకటి వేదాత్మా విహగేశ్వర, గరుత్మంతుడు అనగానే వేదస్వరూపుడు. గరుడాళ్వారు అంశగా మనకి పెరియాళ్వార్లను కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. వేదము రంగనాథుడు విల్లిపుత్తూరులో ఉండేటువంటి దర్శనము తండ్రితోటి భర్తతోటి మధ్యలో ఉండే తల్లి అని అర్థం చెప్పేటప్పుడు వేదస్వరూపుడైనటువంటి పెరియాళ్వారు అని చెప్పుకుంటామే. అలాగా వేదానికి వేదాత్మ విహగేశ్వర, వేదస్వరూపుడు సాక్షాత్ గరుత్మంతుడు. ఆయన వియం పుల్ వల్ల ఆశ్చర్యకరమైన పక్షుడు. ఏంటండి పెద్ద పక్షులకి ఆశ్చర్యం ఏంటి? పక్షులు ఎగురుతాయి, దానిలో మనం అంత ఆశ్చర్యపడిపోయేది ఏముంటుంది? మన కాళ్ళు ఉన్నాయి, వాటికి రెక్కలున్నాయి అనుకుంటామేమో. సామాన్యమైనటువంటి రెక్కలు కాదు అవి. కనట పయోద్దివిచ్చరసాతరాన్యోన్య పిండీకృతంగ భీతాండజములు ధృతకులాయార్ధ ఖండిత సమిల్లవరూప చరణాంతిక భ్రమత్తరువరములు అంటారు కృష్ణదేవరాయలు వారు. ఈ గరుత్మంతుడి యొక్క ప్రార్థన చేస్తూ ఆముక్త మాల్యదలో ఆయన ఒక్కసారి అలా రెక్కలు ఆడిస్తూ గరుత్మంతుడు గనక వచ్చాడు అంటే ఆ గాలికి సముద్రంలో ఉండేటువంటి మీనాలు, కర్కాటకాలు ఆకాశంలోకి వెళ్ళి రాసులై కూర్చున్నాయి అంటారు. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉంటుందో. సముద్రంలో మీనాలు ఉంటాయి, ఆకాశంలో మీనరాశి ఉంటుంది, సముద్రంలో కర్కాటకాలు ఉంటాయి, ఆకాశంలో కర్కాటక రాశి ఉంటుంది. దాన్ని ఆయన ఎలా ఎంత బాగా
ఆ పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అనేది దానికి ఒకసారి ఈయన రెక్కల యొక్క శబ్దానికి ఆ వేగానికి నీరంతా పైకెక్సి లోపల ఉన్న మీనాలు కర్కాటకాలు వెళ్ళి ఆకాశంలో రాసులై కూర్చున్నాయి. అంటే అంత వేగమైనటువంటి బలమైనటువంటి సముద్రాన్ని కూడా అల్లోల కల్లోల పరచగలిగినటువంటి రెక్కలు కలిగిన వాడు అని చెప్పడం అన్నమాట. అది ఆశ్చర్యం కదండి. అందువల్ల మావియం కుల్ వల్ల అలాంటి అందమైనటువంటి గరుడ పక్షిని నడపగలిగినటువంటి వాడు. అంత శక్తివంతమైనదైతే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం ఎంత కష్టం అండి. మన్ని ఓ గుర్రం మీద ఎక్కించి నడపండి అంటే మనం నడపగలమా? అది ఎక్కడికి లాక్కుపోతే అక్కడికి వెళ్ళి అది ఎక్కడ పడేస్తే అక్కడ పడతాం. మనకంతే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం చేత కాదు. ఒక ఏనుగుని నడపాలి అంటే మావటి వాడికి ఎంత సామర్థ్యం, ఎక్కడ దాన్ని అంకుశంతో కంట్రోల్ చేస్తూ ఎలా నడపాలి. వీటికే ఇలాంటి శక్తి ఉంటే సాక్షాత్తు గరుత్మంతుడండి, ఆయన నడపడానికి ఎంత శక్తి ఉండాలండి పెరుమాళ్ళకి. కాబట్టి దాన్ని అధిరోహించి నడిపేటువంటి వాడు. ఇంకా అంతేకాదు, మాధవన్ శ్రియపతి లక్ష్మీదేవికి భర్త. అసలు ఆయన యొక్క ఉనికికే ఇది గొప్ప పదం. తిరుమాళ్ళు ఎంత గొప్పవారు అంటే 2 లక్షణాలు చెప్తారు. 1 శ్రియపతి, 2 పుండరీకాక్షుడు. ఈ 2 శ్రీ విష్ణు తత్వ పారమ్యాన్ని చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పదాలన్నమాట. మాధవన్ అంటే శ్రీయపతి అని. గోవిందన్ పశువులని కాపాడేవాడు. ఆ పశువులని గోప గోపికాముక్తి అంటారు లీలాసుకులు. అవతార సంత్వన్యే సరసిజనైనస్య సర్వతో భద్రాః కృష్ణాదన్య కోవా ప్రభవతి గోప గోపికా ముక్తి. ఇంతమందిని తరింప చేయాలంటే కృష్ణుణ్ణి మించిన అవతారం లేదండి. అన్య కోవా ప్రభవతి. ఎవరింత సమర్థులో మీరు చెప్పండి. ఒక ఛాలెంజ్ విసరడం అన్నమాట. అంత నమ్మకం భక్తులకి కృష్ణావతారం మీద. ఆయన ఏమన్నారు? గోవిందన్ పశువులను కాపాడే భగవంతుడు. ఎక్కడండి ఆయన? వేంగడం సేర్ వెంకటాద్రిలో కొలువై ఉన్నాడు. అంటే మనకి సుప్రభాతాదుల్లో కూడా ఇవన్నీ వస్తాయి. అన్ని అవతారాల యొక్క పరిపూర్ణావతారమే తిరుమలలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి తిరువేంగడముడయాని యొక్క అవతారము అని చెప్పడం అన్నమాట. అలాంటి సేర్ ఆ నాయకుని యొక్క వక్షస్థలంలో చేరుందండి మన అమ్మవారు. అందుకే ఆయన ఏమయ్యాడు? శ్రీ నివాసుడు అయ్యాడు. గుండెలలో శ్రీని ధరించినటువంటి వాడు. తూవియం పేడై అన్నాళ్. అలాంటి రెక్కలు కలిగినటువంటి ఆడుహంస వంటి నాయకి ఆవిడ. ఎంత సుకుమార గాత్రి అంటే హంస లాంటిది అన్నారు. ఆ హంస అనేది రంగులో గాని, సౌకుమార్యంలో గాని, లేక గమనంలో గాని ఎన్ని విధాల గొప్పదో. అలాంటి తల్లి ఆవిడ యొక్క కన్గళ్ళాయ నేత్రాలు అనే ఆ నేత్రాలను దేనితో పోల్చాడో వరుసగా చెప్తున్నారు. పదాలు చూడండి. తుణై మలర్ 2 తామర పువ్వులు జంట. 2 పద్మాలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారా అంటే తెల్లటి కళ్ళు, మధ్యలో ఒక ఎర్రటి జీరా అంటారు. ఇవి చక్రవర్తిత్వ లక్షణాలు, స్వామిని లక్షణాలు అని. దానికోసమని పద్మంతో పోల్చారండి. నెంబర్ 1. రెండవది కావ్యం. అవి ఎర్ర తామరలు. ఎలాంటి తామరలు? ఎర్రతనం అనేటువంటిది రక్తిమకి, ప్రేమకి, లోపల ఉన్న అనురాగాన్ని కళ్ళల్లోకి తెచ్చి చూడడానికి గుర్తుగా చెప్తారు అన్నమాట. అంతేకాకుండా నీలం, నల్ల కలువ పువ్వులు. నల్ల కలువ పువ్వులు లాంటి కళ్ళు కాబట్టే అసితేక్షణ, చూపుల్లోంచి నైల్యం అలాగ విరజిమ్ముతూ. ఆవిడ్ని యశోదమ్మని గోపికలందరూ ఈ నల్లనయ్యను కన్నావు అనేవాటండి. పైగా ఎక్కరించేవాట. గోరేనంద్ యశోదా గోరీ తూబత
శ్యాము శరీర్. మీ నాన్న తెల్లగా ఉన్నాడు, మీ అమ్మ తెల్లగా ఉంది, నువ్వేమిటయ్యా ఇలా నల్లగా పుట్టావు అని ఎక్కిరిస్తూ ఉండేవాటండి కృష్ణుడిని పట్టుకొని. అప్పుడు ఆ యశోదమ్మ అనేదిట, మా వాడు కూడా చిన్నప్పుడు మెరిసిపోతూనే తెల్లగా ఉండేవాడు. మీరందరూ మీ నల్లటి కళ్ళతో చూశారు, ఆ నలుపు మా వాడిలో దిగిపోయి ఇలా నల్లబడిపోయాడంతే. స్ఫటికం ఏం చేస్తుంది? పక్కనున్న రంగుని తనలో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. మీ కళ్ళ చూపుల్లో నల్లదనం మా వాడిలో దిగిపోయింది కాబట్టి మా వాడు నల్లబడ్డాడు. అందంగా చెప్పడం అన్నమాట ఇది. అలాగా అసితేక్షణ అంటే ఆ అందమైనటువంటి నీలం నల్ల కలువ పువ్వుల లాంటి కళ్ళు. అంటే పద్మాలతో పోలుస్తారు, నల్ల కలువలతో పోలుస్తారు. వేలుం వేలాయుధం అండి. వేలాయుధము అంటే ఒక శూలంలాగా ఇలా ఉంటుంది చూడండి. ఒక్క చూపు చూసేటప్పటికి టక్కుమని గుండెల్లో వచ్చి గుచ్చుకునేంత తీక్షణమైన పదునైన చూపులు కలది అని ఆ వేలాయుధంతో కూడా చూపుని పోలుస్తారు అని. కయ్యలు కయ్యలు అంటే సొర చేప అండి, బేడిస చేపలు అని అంటారు. అవిట చాలా అందంగా అలా తీర్చిదిద్దినట్టు అలా ఉంటాయి. అలా వెడల్పుగా వచ్చి సన్నగా వచ్చి మళ్ళీ చివరి కొంచెం అలా వంపు తిరిగి అందంగా ఉండేటువంటివి. పల పల ఇంకా ఏంటని చెప్పమంటారండి. కళ్ళని పలపలలో లేడి కళ్ళని ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి అని అంటారన్నమాట. అవి చాంచల్యం, తడతడ తడతడ అటు ఇటు కదలడంలో ఒక అందం. కంటికి ఉపమానాలు ఇన్ని చెప్పారండి ఇందులో. వెండ్రు కానీ ఈ కళ్ళు వాటన్నిటినీ జయించేసాయి. తామర పువ్వులు ఏముందండి, సూర్యుడు వస్తే వికసిస్తాయి, లేకపోతే ముడుచుకుపోతాయి. కలువలు ఏముందండి, చంద్రుడు వస్తే వికసిస్తాయి, లేకపోతే ముడుచుకుపోతాయి. మా స్వామి కళ్ళు కానీ మా అమ్మ కళ్ళు కానీ అలాంటివి కాదండి, వాళ్ళ నియంత్రణలో ఉంటాయి. వారు కటాక్షం ప్రసరింపచేయాలంటే ప్రసరింపచేస్తారు, లేదంటే పక్కకి తిప్పుకుంటారు. కాబట్టి మీకు అర్థమవడం కోసం లోకంలో పువ్వులతో పోల్చామే గాని అలా ఉంటాయే కాదా అవి ఎంత ఈవిడ కళ్ళ ముందు అని అండవన్నమాట. పారిప్పు అవి వెండ్రు పారిప్పు, అవి జయించేసి వాటితో పోటీ పడుతున్నాయిట. నామే మీరు పోటీకి వస్తారా, నా అందంతో మీరు సరిపోతారా అని వాటన్నిటితోటి ఈ కళ్ళు పోటీ పడుతున్నాయి. అవి ఇంతమ్మయ్యలవు వల్ల అది నా ప్రాణం తట్టుకునే స్థితిలో లేవు ఆ కళ్ళు. అంటే నా ప్రాణాలు తీసేస్తున్నాయి అన్నాం. ఆ చూపుల్ని నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను. అంత అందంగా ఉన్నాయి, అంత నల్లగా ఉన్నాయి, అంత సూటిగా ఉన్నాయి, అంత ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి, అంత నా కళ్ళు తిప్పుకోలేనంత అందంగా ఉన్నాయి. ఇన్ని అర్థాలని ఇందులో చెప్పారనమాట. అంటే నువ్వు మరీ చెప్తావులే అంటే నీకు తెలియదయ్యా. రామాయణంలో చూడండి, హనుమ సీత అని చెప్పి రాముడు బాధపడుతుంటే ఏమిటో ఒక ఆడదాని కోసం ఇంతలాగా అని అనుకున్నాయనే. సీతమ్మ వారిని చూసిన తర్వాత రామచంద్ర స్వామి దుష్కృతం కృతవాన్ రామ హీనోయదనయా ప్రభు. అబ్బా, ఇలాంటి ఆవిడ్ని పోగొట్టుకుని ఇంకా బ్రతికి ఉండడం చాలా కష్టం. రాముడు బ్రతికి ఉన్నాడే అనుకున్నట్ట హనుమ అంతటి వాడు కూడా, అంటే ఎవరినైనా ఆకర్షించేటువంటి అందమైన నేత్రాలు అన్నమాట. ఇందులో రాక్షసుల్ని సంహారం చేయడం స్వామి యొక్క విశేషణాలు. ఆయనకి ఈవిడికేమో కళ్ళ అందం చెప్పారు, ఆయనకేమో రాక్షసులని జయించడము, రెండవది గరుడ పక్షిని అధిరోహించడము, మూడవది లక్ష్మిని ఒరై మార్ప వక్షస్థలం మీద ధరించి ఉండడము, నాలుగవది వెంకటాద్రిపై కొలువు తీరి ఉండడము. అంటే తిరువేంకటముడియానుగా ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉండడము. ఇలాంటి అందమైనటువంటి పోలికలతోటి అందం ఒకటి చెప్పబడింది. నైసిట్యం అంటే చాలా తీక్షణమైన అందమైన చూపులు, కాంతి, వేలాయుధంలాగా చూసేటువంటి చూపు, ఆకారంలో సొరచేప, మోహాన్ని కలుగచేసేటువంటి అందాలు, ఇన్నిటిని మనకి ఇందులో చెప్పారు.
ఇది మనకి స్వాపదేశార్థంగా ఎలా చెప్పుకోవాలి అని అంటే, ఆళ్వార్ల యొక్క జ్ఞాన ప్రకాశం ఇన్ని భంగిమలుగా లోకంలోకి ప్రవహిస్తోంది అని చెప్పుకోవాలి. ఒకటి, ఆధ్యాత్మిక చింతనతో పరమాత్మ నుండి దూరం కాలేను అని తల్లడిల్లుతున్నారు ఆళ్వార్లు. రెండవది, అత్యద్భుతమైనటువంటి నిన్న మనం వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకున్నామే, పదం గాని, సమాసం గాని, అచ్చు గాని, పదబంధం గాని అన్ని కూడా ఎంత దుఃఖంలో చెప్పినా ఒక్కటి కూడా క్రమం తప్పకుండా అద్భుతమైనటువంటి శైలి విన్యాసంతో ఈ గ్రంథాన్ని రచించగలిగారు అనేటువంటిది కవితాపరమైనటువంటి ఒక ఉత్కృష్ట గుణంగా మనకి రెండవది. ఒకటి ఆధ్యాత్మిక చింతన, రెండవది కవితాపరమైనటువంటి వైశిష్ట్యము అనేటువంటిది. ఇంకా మూడవది, అలాంటి స్వామిని వచ్చి తిరువేంగడముడయానుగా వేంచేసి ఉన్నాడు అని అండంలో కలియుగ వైకుంఠమైనటువంటి తిరుమల క్షేత్ర వైభవాన్ని గురించి మనకి చెప్పినట్లు వీటన్నిటినీ జ్ఞాన ప్రకారాలుగా చెప్పారు అన్నమాట. ఒకే జ్ఞానము ఆయనలోంచి బయలుదేరి ఒక్క సూర్యునిలోంచి 1000 కిరణాలు 1000 వైపులా 1000 కాంతులని వెదజల్లినట్లుగా జ్ఞాన భాస్కరులు, వకుళాభరణులు, వకుళ భాస్కరులు అయినటువంటి నమ్మాళ్వార్లనే సూర్యునిలో నుంచి ఇన్ని రకాల పాసురాలనేటువంటి కిరణాలు లోకంలో జ్ఞానం అనేటువంటి కాంతిని వెదజిమ్ముతున్నాయి. ఇంత అర్థాన్ని ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో మనకి పెద్దలు అందించారు. ఇంకా ఒక్క అడుగు కాస్త లోతుకు వెళ్ళారండి. ఎర్ర తామరలని జయించినట్లు అంటే రజో గుణాన్ని జయించాలి, నల్ల తామరలలాగా తమో గుణాన్ని జయించాలి, వేలాయుధము స్వచ్ఛత సాత్విక గుణాన్ని కూడా జయించాలి, గుణాతీతమైనటువంటి వ్యవస్థిత ఒక మానసిక స్థితి మనకి రావాలి అని చెప్పేటువంటి త్రిగుణాలని జయించినటువంటి, ఇలా జయించిన వాళ్ళు తపస్సు చేసి జడభరతుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అద్భుతమైన తపస్సులు చేశారండి. అంతా చేసి చేసి చిట్ట చివరికి పాపం స్నానం చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక గర్భిణి అయినటువంటి లేడీ మంచినీళ్లు తాగడానికి అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఒక పులి గర్జన వినపడింది. దానికి హడిలిపోయింది తల్లి లేడి, గర్భస్రావమైంది, పిల్ల పడింది, తల్లి చనిపోయింది. ఆ పడిపోయిన పిల్లని చూసి ఇంతవరకు చేసినటువంటి తపస్సంతా ఎటుపోయిందో అయ్యో అనేటువంటి భావంతో ఆ బిడ్డని పెంచాడు జడభరతుడు. ఇంత తపస్సంపన్నుడు, దాని యందు సంఘం ఏర్పడింది. సంఘం ఏర్పడేటప్పటికి దాన్ని పక్కన పెట్టుకుని తపస్సు చేశాడు కొంతకాలం. అమ్మో ఏ జంతువులు వచ్చి ఏం చేస్తాయో అని ఒళ్ళో పెట్టుకోవడం దాకా వచ్చింది. దానికోసమని ఆహార సంపాదన చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే సంఘం వల్ల ఎన్ని ఏర్పడిపోతాయో మన చుట్టూ వలలు చూడండి. కాబట్టి వీటన్నిటినీ జయించాలి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన త్రిగుణాలని కూడా జయించాలి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన సందేశాన్ని కూడా మనకి ఈ పాసురంలో చాలా అందంగా అనుగ్రహించారు. ఇంకా మనం తిరువాయిమొழிలోకి వస్తే 5వ తిరువాయిమొഴి 3వ దశకంలో మాసరు సోది 11 పాసురాలను పూర్తి చేసుకుని మునిత్రయం యొక్క వాగ్మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించే చోట మనం నిలబడి ఉన్నాము. ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి అజగేయ మనవాళ్ళ జేయరు వాదికేసర్లది. మొదటిది 118వ పేజీ అండి. పూర్వానుసంహిత మనోహర శౌర్యమూర్తే సంశ్లేషలోల హృదయ తత్ అలాభ భిన్న ఖిన్న లాభే స్వయత్నమపి కర్తుమియేష దుఃఖాత్ భార్యాదశం చ పరిగృహ్య ముని తృతీయే. ముని నమ్మాళ్వార్లు అనేటువంటి ఋషి తృతీయే ఈ మాసరి సోది అనేటువంటి 3వ దశకంలో పూర్వానుసంహిత మనోహర శౌర్యమూర్తే
పూర్వం అనుసంధించినటువంటి కృష్ణుడి యొక్క ఆ తిరుమేను దివ్య మంగళ విగ్రహం సంశ్లేషలోల హృదయ, ఆయన ఒక్కసారి కౌగిలించుకోవాలి అనుకున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. మనస్సులోనే ఉంటున్నాడు తప్ప బయటికి రావట్లేదు. అందువల్ల మనస్సుకి దుఃఖం కలిగింది. ఒక్కసారి ప్రత్యక్షంగా కనిపించవచ్చు కదా అనిపించింది. తత్ అలాభ కిన్న, ఆ సంశేషం ఆయనకి దొరకలేదు. స్వామి ప్రత్యక్షం కాలేదు. ఖేదం కలిగింది. దుఃఖాత్, ఇంకా ఎంత దుఃఖం వచ్చేసిందో. భార్యాదశాంచ పరిగృహ్య, నాయికావస్థని పొందారు. ఈ మాసరి సోది ఇది నాయికావస్థలో చెప్పినటువంటిది. 3 అవస్థలుగా మనం చెప్పుకున్నాం కదండి. ఆళ్వార్లలా కాకుండా నాయికగా కొన్ని పాసురాలు, చెలిగా కొన్ని పాసురాలు, తల్లిగా కొన్ని పాసురాలు చెప్పారని చెప్పుకున్నాం కదా. అందులో ఇది నాయికావస్థగా చెప్పినటువంటి పాసుర స్థితి. పరిగృహ్య తృతీయే, ఈ 3వ దశకంలో 5:3లో లాభే స్వయత్నమపి కర్తుం యేష, ఏమైనా సరే నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను అని చెప్పి మడలు ఎక్కే ప్రయత్నం చేశారు. మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కుతా అన్నారు తప్ప నమ్మాళ్ళవార్లు మడలు ఎక్కలేదు. అంతటి ప్రయత్నం చేశారు అనేటువంటిది అడిగి మనవాళ్ళు చేయలేదు. మనకు అనుగ్రహిస్తే మరి ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళిలో వేదాంత దేశకులు ఏం చెప్పారో చూడండి. చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకాలు. ఒక్కొక్క పాసురం అర్థము ఒక్కొక్క సమాసంగా మనం నెంబరింగ్ వేసుకుంటున్నాము ప్రతిసారి. జ్యోతి రూపాంగకత్వాత్ నెంబర్ 1. సరసిజ నయన 2. అనిష్ట విధ్వంసకత్వాత్ నెంబర్ 3. మేధౌగశ్యామళత్వాత్ 4. శ్రిత సరసతయా 5. ఉత్కృష్ట సౌలభ్య యోగాత్ 6. రక్షాయాం సావధానాత్ 7. సుభగతనుతయా 8. సోపకార 9. అస్త్రవత్వాత్ 10. 10 పాసురాలకి 10 పదాలని సమాసాలని చక్కగా కూర్చి స్వానాం ప్రేమాతి మాత్రం జనయతి భగవానిత్యవాదీత్ శఠారిహి ఇది అవాదిత్ శఠారిహి. ఇలాగా నమ్మాళ్ళవారు అవాదిత్ చెప్పిరి. ఏమని చెప్పారండి? ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పాసురాన్ని చెప్పుకోవాలి. జ్యోతి రూపాంగకత్వాత్ మొదటి పాసురం. மாசரு சோதி என் செய்யவாய் மணிக்குன்றத்தை ஆசுவரு சீலனை ஆதிமூர்த்தியை நாடியே பாசு அரவைதி அறுவை இழந்துயனை நாளையம் ஏசரும் ஊரவர் கவ்வை తోళి ఎన్ చెయ్యుమే. అది మొదటి పాసురము. అంటే ఏంటండి? ఆయన నిర్మలమైనటువంటి తేజ పుంజంగా ఉండేటువంటి తిరుమేను కలిగినటువంటి స్వామి అనేటువంటిది మొదటి పాసురంలో. రెండవది సరసిజ నయనాత్ అంటే చెయ్య తామరై కన్నం కదండి ఆయన. ఎన్ చెయ్యం ఊరవర్ కవ్వై రెండవ పాసురం. తోழிని నమ్మై ఎన్ చెయ్య తామర కన్ననై. ఆ పదాలు అలా పదాలులాగా వేదాంత దేశకులు ఎంత అందంగా పెట్టారో. ఏ పాసురం కాపాసురం, ఏ పద ప్రయోగం ఆ పద ప్రయోగమే చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎన్నై నిరై కొండాన్ మొన్ చెయ్య మామయ్యింది మేని మెల్వెయిది ఎన్ చెయ్య వాయున్ కరుంకణ్ణం పయపూరందవే. 3 అనిష్ట విధ్వంసకత్వాత్ ఊరంద శకడం ఉదయిత్త పొగత్తన్. ఇక వరుసగా
రాక్షస సంహారం చేశాడు కదండి. అనిష్టులు అంటే రాక్షసులు, ఇష్టం కానివారు, ఈయనంటే ఇష్టం కానివారు, వాళ్ళని ఎలా నిరసనం చేశాడు. పూరందశగడం ఉదయిత్త భాగత్తన్ பேயுமுலை சார்ந்து சுவைத்த செவ்வாயன் என்னை நிறை கொண்டா பேருந்தும் பெயருந்தும் அவனோடு அன்றி போல் சொல்லிலே தீரந்தையும் తోలి ఎన్ చెయ్యం ఊరవర్ కవ్వయ్యే. ఆ తర్వాత 4 మేఘౌఘ శ్యామళత్వాత్ ஊரவர் கவ்வையரு விட்டு அன்னை சொல் நேர்மடுத்து ஈர் நிலவித்து முளைத்த நெஞ்சம் பெரும் செய்யுள் பேரமர் காதல் கடல் புரைய விளைநெத்த కారమర్మేనినం కണ്ണన్. అక్కడుందండి ఈ పదం, కారమర్మేనినం కണ്ണన్ తోళి కడియనే నీలమేఘ నిభమాన తిరునరత్తై ఉడయ్యవన్ అని చెప్పారు కదండి అక్కడ. అలాంటి అందమైనటువంటి వాడు అని. శ్రీత సరసతయ అంటే ఆశ్రితుల ఎడల ఎంత సరసమైన హృదయము, ఎంత దయాద్ర హృదయుడై ఉంటాడు. ఏమిటి చెల్లి నువ్వు కఠినరు అంటావు? కడియన్ కొడియన్ నెడివాన్ నెడియమాన్ ఉలగం కొండాడియన్ அறிவு அறிமேனின் மாயத்தனாகலும் கொடியன் நெஞ்சம் அவனன்றே கிடக்குமெல்லே తుడిగొల్ ఇడైమడతోడి. మళ్ళీ అంత సీరియస్ విషయం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా అందమైన ప్రయోగాలు. డమరుకం లాంటి నడుము కలిగిన ఓ ఇష్ట సఖి, మధ్యలో ఆవిడని కూడా పొగడ్డం. తుడిగొల్ ఇడైమడతోడి అన్నయ్యన్ చెయ్యుమే. తర్వాత ఉత్కృష్ట సౌలభ్య యోగాత్ 6 அன்னையன் செய்யிலன் ஊரென்னன் செல்லிலன் தோழிமேல் என்னையென உமக்கு ஆசை இல்லை அகப்பட்டேன் முன்னைய மலர் முதல்வன் வன் துவராபதி மன்னன் మణివన్నన్ వాసుదేవన్ వలయ్యుళే. ఉత్తరార్థంలో ఎన్ని విశేషాలు చెప్పారండి ఈ పాసురంలో. అమరర్ ముదల్వన్ దేవాది దేవుడు, వంతువరావతి మన్నన్ అటు పరత్వంతో పాటు ఇటు సౌలభ్యాన్ని పొంది కృష్ణుడిగా వచ్చినటువంటి స్వామి, వాసుదేవన్ ఆభిజాత్య వంశం, మణివన్నన్ అందమైన శరీర శోభ. అబ్బబ్బ పదాల వర్షాన్ని కురిపించేశారు నమ్మాళ్వార్లు అన్నమాట. రక్షాయాం సావధానాత్ 7వ పాసురం ఎంత బాగా రక్షిస్తాడండి. வலையுள்ளகப்படுத்து என்னை நன்னஞ்சம் கூவிக்கண்டு அலைகடல் பள்ளியம்மானை ஆடிப்பிரான் தன்னை கலைகள் அகல் அல்குல் தோழி நம் கங்குள கண்களால் கண்டு தலையில் வணங்கவும் ఆంగులో తయ్యలార్ ముంబే. ఇంకా 8వది వచ్చేటప్పటికి సుభగతనుతయా. ఏమందమైనటువంటి పరాక్రమం, అంత పరాక్రమం, అంత బలం, కానీ చూడ్డానికి అతి సౌందర్యం సౌకుమార్యం. మామూలుగా సౌందర్యం సౌకుమార్యం ఉన్న చోట బలం కనపడదు, కానీ సౌందర్య సౌకుమారమూర్తి అయి ఉండి రాక్షస సంహారం చేయగల బలము కలిగినటువంటి స్వామి. పేయిమలై ఉండు సేగడం పాయింద్ மருது இடை போய் முதல் சாய்த்து புல்வாய் பிளந்து களிருவட்ட தூமுருவல் தொண்டை வாய் பிரானை என்னால் குலோ யாமுருகின்றது தோழி అన్నయ్యర్ నానవే అన్నయ్యర్ నానవే. ఎందుకు తిట్టానా అని మా అమ్మ సిగ్గుపడేలాంటి స్వామి, ఆయన రాక నాకు అంత ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి అని 8లో చెప్తూ సోపకారాత్ ఉపకార స్వరూపుడు 9 நானும் நிறையும் கவரந்து என்னை நன்னஞ்சம் கூவிக்கண்டு சேணுயர்வானத்திருக்கும் தேவபிரான் தன்னை ஆணையந்தோழி உலகுதோறு அலற்றூட்டி அங்கோணைகள் செய்து కుదిరియాయ్ మడల్ ఊరుదుమే. నా సిగ్గు విడిచి లోకాన్నంతటినీ కూడా
నమ్మించేలాగా నేనేం చేసేస్తానో చూడు అనేటువంటిది అక్కడ ఉపకార అస్త్రవత్వాత్, ఒక అస్త్రాన్ని ఉపయోగించినట్లుగా అని చెప్పుకున్నాం కదండి. యా మడలు వృందం నేను మడలెత్తి తీరుతా, ఎన్నాడి అంగై పిరానుడై తూమణల్ తన్నమ్మం తుழாய் மலர் கொண்டு சூடுவோம் யாமடமின்றி தெருவுதோறு வயல் தையலால் நாமடங்க పలితూర్చి నాడుం ఇరైకవే. ఇది అస్త్రంలాగా ప్రయోగించాలి అనుకోవడం అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకని చేశాడండి భగవంతుడు? భగవాన్ స్వానాం అతిమాత్రం ప్రేమ జనయతి, తన భక్తులకి చెప్పలేనంత ప్రేమ పుట్టిస్తున్నాడు అనడానికి ఆవిడ చెప్పిన ఈ మాటలన్నీ చక్కటి ఉదాహరణలు. ఆయన రాకపోతే భక్త కోటి నిలబడలేదు, ఏ పనైనా చేస్తుంది, తెగిస్తుంది అనడానికి ఆళ్వారి మాటలు ఈ 10 పాసురాలలో మనకి బంగారు మూటలుగా కనిపించాయి. ఇది శతారిహి అని నమ్మాళ్వార్లు అవధీత్ చెప్పారు. ఈ 3వ మాసరు సోది అనే తిరువాయిమొழிలో 10 చెప్పిన తర్వాత 11వది మనకి ఫలశ్రుతిని అందిస్తూ ఉంటారు. ఎలా అందించారండి? ఇరై కుంకరం కడల్ వన్నన్ కన్న పెరాన్ తన్నై విరైకొள் பொழில் குருகூர் செடுவோபன் சொன்னா நிறைకొள் அந்தாதி ஓராயிரத்துள் 10 உரைக்க வல்லார்க்கு வைகுந்தம் ஆகும் తంబూరెల్లాం. మీరెక్కడ ఉంటే అక్కడే అది మీకు వైకుంఠము అయిపోతుంది. మీరు వెళ్ళక్కర్లేదండి, స్వామి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి మీ దగ్గర నిలబడతాడు, మీరున్న భూమినే వైకుంఠం చేస్తాడు అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో చాలా అందంగా వేదాంత దేశకులది వాచామ గోచరమైనటువంటి అద్భుతమైన కవితా పాండిత్య విశేషాలకి నిదర్శనంగా మనం దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ శ్లోక నిర్మాణము అన్నమాట. అంటే తను తేజోమయమైన శరీరంతో, పద్మాల్లాంటి నేత్రాలతో, దివ్యమైనటువంటి అందమైన అవయవాలతోటి, దివ్య ఆయుధాలతోటి అటు శత్రు నిరసనం చేస్తూ, ఇటు సౌలభ్యానికి పరాకాష్ఠగా ఆశ్రిత రక్షణని చూపిస్తూ ఆశ్రితులను ఆనందపరిచేటువంటి పెరుమాళ్ళు ఇంత గొప్పవారు అని నమ్మాళ్వార్లు ఈ 10లో మనకి చెప్పారు అన్నారు దేశికులు. ఇంకా మరి తిరువాయిమొഴി నోత్తందాది, మనవాళ్ళ మహామునుల యొక్క వైభవం ఎంత చెప్పుకున్నా మనకి చాలా కష్టమే, దాన్ని మనం పరిపూర్ణంగా చెప్పలేము. ఎందువల్లంటే భగవద్ రామానుజుల యొక్క అపర అంశావతారులు కాబట్టి వారిని మించిపోయినటువంటి సాహిత్యాన్ని లోకానికి ఆ రూపంలో వచ్చి సంస్కృత భాషా ప్రచారం చేశాం. ఈ మనవాళ్ళ మామునుల రూపంలో వారి ఆచార్యులు తిరువాయిమొഴి పిళ్ళై ఉన్నారు చూడండి. నాయన, ఇప్పుడు నువ్వు ద్రవిడ భాషా ప్రచారం ఎక్కువ చెయ్యాలి అని అడిగారటండి. నా కోరిక తీర్చు అని అడిగారటండి. అంతకంటేనా ఆచార్య దేవా అని చెప్పి ఎన్ని వ్యాఖ్యానాలు, ఎన్ని గ్రంథాలు, ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించినటువంటి మనవాళ్ళ మహామునులు నమ్మాళ్వార్లు ఆ దశకాన్ని ఏ పదంతో మొదలు పెట్టారో మాసరు అనేటువంటి అదే పదాన్ని తీసుకొని మాసరు సోది కన్నన్ వందు కలవామయ్యాల్ ఆసై మిగుందు పழிக்கு அஞ்சாமல் ஏசரவே மண்ணில் மடலூர மாறன் ஒருமித்தான் ఉండడుంగత్తాన్ పిరంద ఊరు. ఎంత కలిసిపోయి ఒక గొలుసులో ఒక గొలుసు పదం అలాగ మాలలా చిక్కుకొని వెళ్ళిపోయినట్లుగా పదాల యొక్క కూర్పు చాలా అందంగా ఉంటుంది. ద్రవిడంలో ఈ శైలి అని
చదువుకునే వాళ్ళందరూ పారవస్యం చెందేటువంటి రచనా విధానం అన్నమాట. మాసువరు సోది దోషము లేని కాంతి స్వరూపుడు. ఇది బాగా హెడ్డింగ్లకు అన్ని అర్థాలు తెలుసుకున్నా మనం చాలండి. మాసరి సోది అంటే ఏమిటండి? దోషం లేని కాంతి కలిగిన పెరుమాళ్ళు. అలా హెడ్డింగ్ తెలిసినా చాలండి, మనకు మొత్తం తెలియకపోయినా పర్వాలేదు. కన్నన్ వందు అలాంటి కృష్ణుడు వచ్చి కలవామయ్యా నాతో కలవలేదు. మనసులో కూర్చున్నాడు, తొందర పెట్టేస్తున్నాడు, ఒళ్ళుపై తెలియకుండా చేస్తున్నాడు, కళ్ళ ముందు కనపడ్డు. అమ్మో ఎంత చికాకు పెట్టేస్తున్నాడు. ఆశై మిగుందు, ఇంకా కనపడరు అంటే ఇంకా ఆశ ఎక్కువైపోతుంది. పజిక్కు అంజామల్, లోకమంతా ఏమంటారో అనే నిందకి భయపడలేదుట ఆళ్వారు నాయకి అని. ఏ సరవే అందరూ బాధపడేలాగా తాన్ పిరంద ఊరు, ఆయన అవతరించినటువంటి దివ్య దేశంలో వాళ్ళు ఉల్వడుంగా హృదయము వణికేలాగా, అయ్యయ్యో నమ్మాళ్వార్లు ఎంత బాధపడిపోతున్నారో అని అందరూ కూడా బాధపడేలాగా మన్నిల్ మారన్, ఈ భూలోకంలో నమ్మాళ్వారు మడలూరుగై అనేటువంటి ఒక సాధనాన్ని ఓరుమెత్తార్, ఉద్యోగం అంటే మొదలు పెట్టారు. ఈ పదిలో మడలెత్తాలి అని అనుకున్నారు అని అర్థం. అనుకున్నారే తప్ప ఆయన ఎత్తలేదు అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి. బాగా చికాకు వచ్చేసినప్పుడు అది చేస్తాం, ఇచ్చేస్తాం అని 100 అంటామండి. చేస్తామా? అవన్నీ చెయ్యం. ఆ లోపల ఉన్న ఉద్విగ్న పరిస్థితిని అలా మాటలలో చూపిస్తాం. అలాగా నిన్ను భయపడితేనైనా వస్తావేమో అని భయపెట్టడమే తప్ప నమ్మాళ్వార్లు మడలెత్తలేదు. మడలెత్తడము అనేటువంటి ప్రక్రియ ఈ మాసరి సోదిలోనే ఉంది, తిరువాయిమొழிలో. అందువల్ల ఇది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి తిరువాయిమొഴి. మనం మామూలుగా చదువుకుంటామండి. ఇందులో ఇలా అన్నారండి, ఆ ఉలగమండ పెరువాయాలో వెంకటేశ్వరండి, ఆ కంగులం పగలంలో రామచంద్రుడు, ఇలా ఏవో గుర్తున్నవి 2, 3 మనం చెప్పుకుంటామండి. కానీ దీనినే ప్రాణంగా ఆరాధించేటువంటి, పఠించేటువంటి, అభ్యాసం చేసేటువంటి, జీవనయాత్రగా చేసుకున్నటువంటి మహానుభావులు ఉంటారే, వారు ఈ 100 దశకాలని కూడా దేంట్లో ఏమిటో టక్కటక్కగా చెప్పేస్తారు. అందులో మీకు మడలెక్కుట అనేటువంటిది ఏదండి అంటే మాసరి సోది అని వెంటనే చెప్పగలిగేలా తెలిస్తే చాలు. మనకి అందరికీ అంతంత జ్ఞానాలు మనకు ఉండవు కదా, మనకి అందేదేదో మనం తెలుసుకుంటే చాలు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. ఇలాగా తిరువాయిమొழிలో 5వ పదిలో 3వ తిరువాయిమొழிలో నిఖిలహేయ ప్రచనీక కళ్యాణ గుణైక తానుడైనటువంటి పరమాత్ముడు వచ్చి నాతో కలవలేదు అనేటువంటి బెంగతోటి, కలవలేదు కాబట్టి కోరిక ఇంకా అత్యాశ ఎక్కువైపోయి, అయ్యయ్యో ఇలా చెయ్యకూడదమ్మా అని ఊరు వాళ్ళందరూ కూడా నిందిస్తారేమో అనే భయం కూడా లేకుండా, పైగా భయాన్ని వారి నిందనే ఎరువుగా వేసి ఒక అద్భుత ప్రయోగం, మీరు అలా అంటున్నారు కాబట్టి నా కోరిక ఇంకా బాగా పెరుగుతుంది, బాగా మొక్క పెరగాలంటే ఎరువు వేయాలి, మీ తిట్లే నాకు ఎరువులు, అంత అందమైన వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు కదండి మనకి. అలాగ చేసి అపవాదాన్ని లక్ష్య పెట్టక నమ్మాళ్వార్లు మడలెక్కుతా అంటూ పెరుమాళ్ళని భయపెట్టినటువంటి, కదల్చినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమొழிని మనం పూర్తి చేసుకున్నాము. తర్వాత 5లో 3లో మనం 4వ తిరువాయిమొழிలో ప్రవేశిస్తున్నాము. దేనికి ఏ తిరువాయిమొழிకి కూడా చెప్పేవారికి వినేవారికి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉండాలే తప్ప దేనికదే చాలా ప్రత్యేకమైన తిరువాయిమొழிగా. 1000 రత్నాలు అనుకోండి, దండలో ఏ రత్నం ఒక్కటి పక్కకు పెట్టినా గ్యాప్ అలా ఉండిపోతుంది.
పరిపూర్ణత రాదు దానికి. అలాగే ఏ ఒక్క దశకాన్ని మనం గుర్తించకపోయినా లోటు లోటే. అంత ముఖ్యమైనటువంటిది. ఏదో నవరత్నాలు అన్నట్లుగా అది ఏది గొప్పండి, దేనికదే గొప్పండి. ఏది లేకపోయినా నవ అనేటువంటిది పూర్తి కాదు. అలాగే ఏది మనం గొప్పతనం గ్రహించకపోయినా తిరువాయిమొഴി పరిపూర్ణత మనకి తెలుసునట్లు కాదు. మనం ఇంకా ప్రయత్నాల్లోనే ఉన్నాము అని అర్థం అన్నమాట. ఇందులో చాలా అందమైనటువంటి భావం ఏమిటంటే ఒక రాత్రిని గురించి వర్ణించడం అండి. ఈ 5లో 4లో ఊరిలో ఉన్నటువంటి ఈ పరాంకుశ నాయకి చీకటిని చూసి పడేటువంటి అవస్థ. మనకి పరమాత్మ కాలాన్నంతటిని ఏదో యుగాలో, నెలలో, రోజులో ఏదో ఇలా కాల విభజన చేసుకుంటూ వచ్చాడనుకోండి 70 రకాలుగా. ఆ చేసిన దాంట్లో ప్రతిరోజు మనకి అందుబాటులో ఉన్నది ఏమిటండి? రోజు అనేది. ఒక పగలు, ఒక రాత్రి, ఇవి రెండు కలిస్తే రోజు అని. అది కదా మనకి పరుగులు పెట్టేస్తుంది. అరే లేచాం, పనులు చేసుకున్నాం, చదువుకున్నాం, పడుకున్నాం, లేచాం, పడుకున్నాం, లేచాం, పడుకున్నాం. ఎలా వెళ్ళిపోతుందండి? ఎంత పరుగులు తీసేస్తుందండి కాలం. చూస్తుండగా ఎలా పరుగులు పెట్టేస్తుందండి. అది ఆ కాలం గడవడంలో విధానాలు చాలా ఉన్నాయి. ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు క్షణంలా గడిచిపోతుంది. మనస్సు కష్టంగా, దుఃఖంగా, భయంగా ఉన్నప్పుడు ఒక పగల్ 1000 రియాలో. ఎంత బాగా చెప్పారో నమ్మాళ్ళవారు. ఒక పగలే ఒక యుగం గడిచినట్టు అవుతుంది. నిమిషంబులు మాకు యుగంబులైచను కావున. ఒక నిమిషం యుగం అయిపోతుంది. అలాగా అంటే ఏదో నేను, దేవుడు, భక్తి, నా కవిత్వం అని ఆయనకు ఆయన ఒక అడ్డుకట్ట కట్టుకుని చెప్పలేదండి కవిత్వాన్ని నమ్మాళ్ళవారు. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతితో మనకు అర్థమయ్యేలాగా వర్ణనలు చేస్తూ అందమైన కవిత్వాన్ని చెప్పారు. ఆ చెప్పడంలో ఒకరోజు వస్తాడు 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 స్వామి అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఆయన రాలేదు. రాత్రి అయిపోయింది. అబ్బబ్బబ్బా, ఈ రాత్రి వచ్చేసిందండి, ఇది ఎలా గడుస్తుందోనండి. ఈ పాసురాల్లో సారాంశం. నిజంగా రాత్రిళ్ళు గడవడం కొంతమందికి అతి ఆనందంగా గడిచిపోతుంది. లోకంలో 2 ఉన్నాయి. కొంతమందికి అతి దుఃఖంగా గడుస్తూ ఉంటుంది. బాబోయ్ చీకటి పడిపోయింది, ఎప్పుడు తెల్లారుతుందిరా అనుకునేటువంటి దశని ఇక్కడ మనం తీసుకోవాలి. క్షణాల్లో గడిచేసినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయండి. అలా ఉంటాయండి అంటే ప్రేమైక జీవులు ఉంటారనుకోండి, రాత్రులు ఎలా గడిచాయో వాళ్ళకి తెలియదు. ఇది మనకి కాళిదాసు భావభూతి కథల్లో కూడా చెప్తారండి. ఉత్తర రామచరిత అనేటువంటి దాంట్లో అండి సీతారాములు ఆనందంగా గడుపుతున్నారు. ఏదో మందం మందం మధుర నినదై అంటూ ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం ఉంటుంది. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు రాత్రి వేళ ఏకశయ్యాగతులైనటువంటి స్థితిలో ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో, వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళకైనా వినిపిస్తున్నాయో లేదో అన్నట్లుగా ఆ క్రీడలన్నిటినీ వర్ణిస్తూ వర్ణిస్తూ చివరికి ఒక మాట చెప్తారు. అవిదితగతయామా రాత్రిరేవం వ్యరం సీత్. అవిదితగతయామా, తెలియకుండా బళ్ళుమని తెల్లవారిందండి అంటారు. తెల్లవారేటప్పుడు బళ్ళు అంటుంది ఏంటండి? ఏమిటి బళ్ళుమని తెల్లవారడం ఏమిటి అంటే ఒక్కసారిగా వెలుగొచ్చేసింది అని చెప్పడానికి ఆ బళ్ళుమని అంటారు. ఈ శ్లోకం రాసేటండి భవభూతి కాళిదాసు గారి దగ్గరికి పంపించారటండి. ఎలా ఉంది నా శ్లోకం చూడమని. సరిగ్గా పంపిన ఆయన వెళ్ళేటప్పటికి కాళిదాసు తమలపాకులు వేసుకుంటున్నాడు, తాంబూలం వేసుకుంటున్నాడు. అసలు ఏది చదివితే అదే బాగుంటుంది అనిపిస్తుందా? అనిపిస్తుంది. తమలపాకులు ఎలా వేసుకోవాలో కూడా అక్కడ వ్యాఖ్యానాలండి. ఆ ఆకును తీయడం, దాన్ని తడిగుడ్డతో తుడవడం, పైన ఉన్న చిన్న చిన్న ఈనల్లాంటివి తీసేయడం, మధ్యలోకి పెట్టడం,
లాగడం ఏదో ఎంత చక్కగా అవన్నీ పక్క టాపిక్ అనుకోండి. అలా వేసుకుంటూ ఉన్న సమయంలో ఇలా శ్లోకం వినిపించమన్నారండి మీకు అన్నారు. వినిపించండి అన్నారు. అవిదితగతయామా రాత్రిరేవం వ్యరం సేత్ అని అన్నారు. చదివాటండి. అంటే ఆయన తమలపాకేసి ఇలా చూసి ఇలా సున్నం రాసుకుంటారు. సున్నం ఎక్కువైంది అన్నట్టు. సున్నం ఎక్కువైంది అంటే రాసే తమలపాకుల మీదేమో అనుకుని అక్కడ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. ఈయనేమో నేను శ్లోకం చదివితే సున్నం ఎక్కువైంది అంటారేంటి ఆయన వెళ్ళిపోయి భవభూతికి ఇచ్చేశారు. ఏమన్నారయ్యా? బిందువు ఎక్కువైంది, సున్నం ఎక్కువైంది అన్నారండి అని. తక్కువని వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ ఆ స్టాండర్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి అవన్నీ. సున్నా ఎక్కువైంది అన్నట్టండి తెలుగులో, మన భాషలో. రాత్రి రేవమ్మ ఏవమ్మ, మా పక్కన ఏవం, వాకి పక్కన సున్నా, ఆ సున్నా ఎక్కువైంది అని అర్థంటండి. అంటే రాత్రి ఇలా గడిచింది అని అర్థం. అబ్బే రాత్రే గడిచిపోయింది. రాత్రి రేవ వ్యరంసేత్, ఎంత అర్థం ఉంది చూడండి ఆ సున్నాలో. మనకేం తెలుసు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ సున్నాలు పెట్టేస్తుంటాం కదండి. మనదంతా సున్నాయి, బ్రతుకులంతా సున్నాలు సున్నాలు సున్నాలు. మన సున్నాలు వేరు, వాళ్ళ సున్నాలు వేరు. అవిదిత గతయామ, ఆ కబుర్లలో, ఆ క్రీడలలో, ఆ చేష్టలలో రాత్రే అయిపోయింది. ఎన్ని గంటలండి, ఎన్ని జాములండి, ఎలా గడిచిందో తెలియకుండా పోయింది. అది ఆనందంగా ఉన్న వాళ్ళకి. అది నాణ్యానికి ఒకవైపు. రెండో వైపు వద్దామండి, మనందరికీ ఎక్కువ, అందులో కాస్త పెద్దవాళ్ళైన వాళ్ళందరికీ అనుభవంలో ఉంటాయి ఈ రాత్రులు. ఏమిటండి, పొగలంతా ఏదో లోకాన్ని చూస్తూ గడిపేస్తాం. పడుకునేటప్పటికీ చుట్టాలు, బంధువులు, పోతనం వచ్చిన వారు అంటారు, ఫ్రెండ్స్ వచ్చినట్లుగా, బంధువులు వచ్చినట్లుగా బాధలన్నీ టక్ నేను నేను నేనంటూ వచ్చి దేహం మీద పడిపోతాయి. అయ్యి బాబోయ్ కాళ్ళు చుట్టుకుపోతున్నాయి, బాబోయ్ బాబు మీరు ఇంతసేపు పగలంతా తిరిగారు కదండి, ఏమో పడుకునేటప్పటికల్లా మంటలు వచ్చేస్తున్నాయి, కాళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి, తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది, పడుకోలేకపోతున్నాను, పక్కీదైపోతుంది. ఎన్ని బాధలండి. అవిదిత గతయామ రాత్రి రేవమ్మ, మనకి సున్నా ఉందన్నమాట. బాబో ఎప్పుడు తెల్లారుతుందిరా దేవుడా. తెల్లారితే మళ్ళీ మన పంచేంద్రియాలు అటు చూసి ఇటు చూసి కాస్త డైవర్షన్ వస్తుంది బాధకి. ఇప్పుడేమో పగలంతా నన్ను తప్పించుకు తిరుగుతారా, చూడండి మిమ్మల్ని బాధ పెడతాము అని అన్నీ వచ్చి మీద పడిపోతాయి. ఇది రెండవ కోణము. ఆ చీకటిని తలుచుకునేటప్పటికీ బాబాయ్ అప్పుడే రాత్రి అయిపోతోందని భయం అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది. ఇంకా అలారాలు పెట్టుకుని దానికి మనం అలారం కొడుతూ ఉంటాం. 3ంటికి అలారం పెట్టుకుంటే 2ంటికి లేచి వద్దులే మళ్ళీ పోనీ, మళ్ళీ 4ంటికి వద్దులే మళ్ళీ తర్వాత. అలారంకే మనం అలారాలు అవుతాం. ఎందువల్ల ఇంకా గడవట్లా దేవుడా ఎలా గడుస్తుందిరా ఈ రాత్రి. ఎందువల్ల బాధామయమైనటువంటి రాత్రి. ఇది అనారోగ్యాలు, బాధలు, లోక ప్రవృత్తి వేరు, విరహ బాధ ప్రవృత్తి వేరు. ఇందాకటది ప్రేమ బాధతోటి గడిచిపోవడం, ఆ ప్రేమ లేకపోతే విరహంతో గడవడం. ఇవేవి కాదు, రోగ బాధలతో రాత్రి గడవడం. ఇన్ని రకాలుగా గడుస్తున్నాయి రోజులు మనకి. ఎవరి యొక్క ప్రవృత్తులను బట్టి వారికి ఆయా లక్షణాలలో రోజు నడుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ, ఇక్కడ ఆళ్వార్ నాయకి పెరుమాళ్ళకి దూరం అవడం వల్ల ఆ రాత్రి గడవడం కష్టము అని విరహ వ్యధతో పడేటువంటి రాత్రిగా ఈ 10ని మనం తీసుకోవాలి. అందుకని నిద్రని వర్ణిస్తున్నారండి. ఈ నిద్ర అనేది ఎంత బాగుంటుందండి. అసలు పడుకుంటే వాళ్ళు ఎవరో ఏదో జీవితంలో సగభాగం నిద్రకే సరిపోవు అన్నారు అమాయక కవి. సగభాగం ఏమిటండి, 3 వంతుల భాగం నిద్రకే కదా.
కాస్త పని చేసుకురావడం, మళ్ళీ ఒకసారి పడుకోవడం. ఎన్నిసార్లు పడుకుంటాం, ఎన్నిసార్లు పడుకునే ఉంటాం. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఆ నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఎప్పుడు వస్తుందండి నిద్ర? నిద్ర ఎప్పుడు వస్తావమ్మా? అయ్యో నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్లేస్ ఒకటి ఉందండి, ఎవరైనా పురాణం ఉపన్యాసం చెప్తూ ఉంటే విందామని కూర్చుంటాం. ఇంతే సంగతులు. అయిపోయాక స్వామివారు చెప్తూ ఉండేవారు. ఏమిటంటేట, ఒక ఆయన అద్భుతంగా ఉపన్యాసం చెప్తారట. సరే జనం వచ్చేసారు, దండలు వేసేసారు, అంతా అయిపోయింది. అయిపోయి అందరూ వెళ్ళిపోతుంటే చివరికి ఒక ఆయన వచ్చి పెద్ద దండ వేశారు. ఇదేమిటండి, అందరూ ఉండగా దండ వేయాలి, అందరూ చూస్తారు, ఆనందిస్తారు, కానీ వెళ్ళిపోయే ముందు దండేస్తున్నారండి అని. స్వామి ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఎన్ని నిద్ర మాత్రలు వాడుతున్నానో, ఒక్కరోజు నిద్ర పట్టలేదు స్వామి. ఇవాళ మీ ఉపన్యాసంలో ఇలా కూర్చున్నానో లేదో, ఇప్పుడు అందరూ గలగలమంటూ లేస్తుంటే మెళకు వచ్చింది. నన్ను ఇంత ఆనంద పెట్టిన మీకు సన్మానం చేయకపోతే ఎలాగాని ఈ దండ తీసుకెళ్ళి ఆయనకి వేశారు. అంటే నిద్రాదేవతకి ఉపన్యాసం అంటే అంత ఇష్టం, మనకంటే కూడా ఆవిడకి చాలా ఇష్టం. అందువల్ల విన్నారంటే విన్నాం. ఏం విన్నారో, వాళ్ళు ఏదో తాదాత్మ్యంతో విన్నారని చెప్పేవాళ్ళు ఆనందపడిపోతూ, ఆహా కళ్ళు మూసుకుని ఎంత బాగా వింటున్నారు అని వీళ్ళు ఆనందపడిపోతారు. వాళ్ళు చూస్తే, ఒక ఆయన ఒక ఆడిషన్కి పిలిచారండి ఒకళ్ళని. పాటంతా అయిపోయాక ఆయన ఆ స్టూడెంట్ని, అమ్మ రాగాలాపన కూడా చేస్తే బాగుంటుంది తల్లి అన్నారండి. అయ్యో 20 నిమిషాలు నేను రాగాలాపనే చేశానండి, మీరు వినలేదు అంటే నిద్ర అనేది ఎలాగ వస్తూ ఉంటుంది అనడానికి. అలాగ ఇక్కడ ఊరెల్లాం తుంజి ఉలగెల్లాం నల్లిరుళాయ్ நீரெல்லாம் தேறி ஓர் நீள் இரவாய் நீண்டதால் பாரெல்லாம் உண்டா நம் பாம்பு அணையான் வாரானால் ஆர் எல்லே வல்வினையேன். ఇది చాలా ప్రతిపదార్థాన్ని ముందు చెప్పుకుందాము. ఊరెల్లాం తుంజి, ఊరంతా నిద్రపోయింది. మనకి బాధ ఏంటంటే, మనకు కూడా నిద్ర పడితే ఇతరులు నిద్రపోయినా మనకు బాధ ఉండదు. మన అందరం అంటుపిల్లి రాకాసుల్లాగా చూస్తూ ఉంటాం, అందరూ పడుకుని నిద్రపోతూ ఉంటారు. అప్పుడు బెంగ ఇంకా చెప్పలేమండి. ఊరెల్లాం తుంజి, ఊరంతా నిద్రపోయింది. ఉలగెల్లాం నళ్ళిరుళాయ్, లోకమంతా భయంకరమైనటువంటి కారు చీకటి అలముకొంది. నీరెల్లాం తేరి, నీళ్ళన్నీ స్వచ్ఛంగా తేరాయి. అంతవరకు కొంచెమైనా శబ్దాలు వచ్చేవి. అంటే అలా అలా రాత్రి నిశ్శబ్దం ఎలా ఆవరిస్తుంది అనేదాన్ని చెప్తున్నారన్నమాట. ఓరు నీళ్ళు 20, రాత్రి పెద్దదైపోయింది. ఎంత పెద్దదైపోయిందో, ఎప్పుడు తెల్లారుతుందిరా దేవుడా, ఎప్పటికీ అవదు. రాత్రి అయి నీండదు. రాత్రి సాగిపోతోంది, ఇంకా పెరిగిపోతోంది. పారెల్లాం ఉండనం స్వామి, ఈ లోకాలన్నీ భుజించినటువంటి స్వామి పాంబు అణయ్యాన్, ఆదిశేషుని పక్కగా కలిగిన స్వామి వారాన్ రాడు. ఎల్లే సఖీ, ఎల్లే ఇలంకిళియే, ఓ సఖీ ఇష్ట సకురాల, వల్వినయ్యే నావి, ఎంత పాపం చేసుకున్నానో నేను. ఇని కాపారార్, నన్ను రక్షించే వాళ్ళు ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు? మనకి ఎవరు రక్షిస్తారండి? పెరుమాళ్లే రక్షకులు అనే వ్యాఖ్యానాన్ని రేపు తెలుసుకుందాం. దేవే సంకోలనాదం నతయితమను సంపద్మనాభం రమేశం, లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి పట్టారకౌచ, గోవిందం కోరనాదేన చ సహకురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం, మాలాదురుద్యామునార్యం మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద, తిరువరుణ్మాల్ సేన முதல் செடகோபன் நாதமுனி சீரிய கொண்டார், மணக்கால் நம்பி
சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறுகை பிறார்க்கு அம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கவ்வுடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடடித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பசாமர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்தா பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం వాళి తిరువాయ్ మణిపిள்ளை మాధవ வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழி அவன்மாரம் திருவாய் மணிப்பருளை மால்லத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లుమహం భగే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దీవిదిత్రయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.